ملف التأشيرات، ملف التوانسة يحكيوا فيه برشا لعبات، نحكيوا فيه بعد شوية ونحكيوا فيه مع le consul général de France, monsieur son excellence Dominique Mas. Bienvenue. Merci d'être de là. votre invitation. Merci beaucoup. Très heureux d'être sur Mosaïque. Nous aussi. Donc pour cadrer le sujet, غفران مرحبا مرة أخرى الحديث على هذا الموضوع، هات نحطوا الموضوع في إطاره. المدة الأخرى لاحظنا انشغال جدي لجزء كبير من التوانسة بخصوص برشا صعوبات متعلقة بمطالب الحصول على تأشيرة لفرنسا. الناشط معتز بلاكود يحكي على برشا توانسة عاشوا صعوبات في علاقة بتأخر الحصول على تأشيرة. قدم الشيط في تدخل سابق لي في برنامج لوماغ على موزايك. الفيزا في دو فولي، فما فولي انه الطلبات نتاع الفيزا فما عدد كبير نتاع ناس قاعده ترفض الفيزا نتاعهم واسباب غير منطقيه، وعباد خذيت قبل ومن بعد راسين منعوهم، عباد باش تقرا، عباد عندها عائله، عباد عندها مرض باش تسافر. هذا الكل نجاوب عليه معناتها بوليتيك نتاع فرنسا. الفيزا مشكله اكبر وكل. نحكيو على المشكله اللي تخصنا نحن كتوانسه. المشكله انه صافيته ما عادش 2-3 موا، عندنا شهرين 3 التوانسه تقريبا اصحابي في جروبات فيسبوك الناس الكل تحكي انه ما عادش خالطين ياخذوا موعد اصلا. ما وصلناش نحكيو على الرفض، العباد تعاني انها مش تلقى موعد. بعد كي جينا نتبعوا نلقاو تقريبا الناس الكل ما تاخذش. نادرا وين تسمع واحد خذا على الموقع نتاع التيليف، وثم تحب تسميهم ديزاجونس، تحب تسميهم ديزاغنات، ثم صفحات واضحه تعلن على روحها بالاسم والنومر والادريس واللي تحب انت الكل، وتقول لك راني نبيع لك ان رونديفو فيزا. القنصل العام الفرنسي بتونس دومينيك ماس علق على موضوع الصعوبات المتعلقة بطلب التأشيرة والحصول عليها في حوار أجراه معه الزميل توفيق مجيد على إذاعة الديوان. En novembre, nous avons procédé à un changement de plateforme informatique qui a nécessité une nouvelle organisation du service, qui a aussi nécessité un peu de formation et puis des ratés informatiques quand on travaille sur un nouveau logiciel ou une nouvelle plateforme. Donc ça a été un peu compliqué au moment où on avait une reprise du nombre de demandes de visa. Écoutez, l'année dernière, on a fait 125 000, on a traité 125 000 demandes de visa pour la France, oui, hein, et on est encore loin des chiffres de 2019, mais on est en train de monter, j'ai pas les chiffres du premier trimestre, mais on est en train effectivement de monter et de rattraper les niveaux qu'on avait en 2019 avant le Covid. Donc il y a un énorme rattrapage et l'explication la plus simple, c'est de vous dire que nous n'avons pas suffisamment de moyens humains ou matériels pour traiter une demande exponentielle de visa sur la France. كما كنا نسمع كان هذا القنصل العام الفرنسي بتونس دومينيك ماس، واللي أكد أنه فما إشكال تقني ونقص في الإمكانات البشرية واللوجستية، وهذا تزامن مع ارتفاع نسق طلبات التأشيرة. وهذا زاد أكدوا المدير الإقليمي للTLS كونتاكت بشمال إفريقيا باسم الميساوي في مداخلة في برنامج ميدي شو على موزايك نهار 1 ماي الجاري، وقال أنه تأخر الحصول على مواعيد لطالبي التأشيرة يرجع للضغط الحاصل على مستوى الطلب. السبب هو 3 سنين الاخرى الناس ما نجمتش تسافر كما حبت وكما كانت مستانسه قبل الكوفيد. دونك نسبه الناس اللي تلوج على رونديفو ولا فيزا اللي تحب تسافر كبرت برشا، وكي فوليوم يزيد يطلع كل عام، حتى نسبه الدوموند اللي تطلع تكسر البريسيون على ليتاب دو رونديفو. يعني الاوفر ما توفرش لا دوموند، ما تكفيش لا دوموند اللي قاعده تكسر كل عام من عام لعام، زيد مع الازمه تاع الكوفيد اللي تعدى. لازم العباد تفهم كيفاش تصير عمليه الرونديفو. راهو في تيليس كونتاكت باش تنجم تاخذ رونديفو لازمك تعمل ان كونت، الكونت هذاك يكون نوميناتيف الاسم وباللقب، نيميرو باسبور ينجم يتسجل مره واحده. يعني الناس هذوك يعسوا وقت اللي يشوفوا، خاطر السيستم انفورماتيك نتاعنا الرونديفوات راهي ماهيش مصايبه انستانتانيمون ولا كي تنزل على الفلسفه، سي ان سيستم انفورماتيك اللي هو الياتوارمون اي بروغريسيفمون يصايب رونديفوات في اوقات معينه مش ديما نفس الوقت. من جهة أخرى مدير كامبوس فرانس تونيزي حسني الدخلاوي كان أكد في تصريح سابق لزميلتنا هناء السلطاني أنه تم في 2022 منح 4700 تأشيرة لطلبة توانسة باش يكملوا قرايتهم في فرنسا. 2022 فما 4700 تأشيرة لطلبة توانسة تعطات باش يزاولوا دراستهم الجامعية في فرنسا. في فرنسا اليوم عندنا أكثر من 13000 طالب. تونس هي ثاني بلاد بعد لبنان تتحصل على تأشيرات دراسة في فرنسا. نسبة الطلبة اللي يطلعوا لفرنسا كل عام اللي ما أقلش من 4000. الحق ما فماش اختصاص كي بريدومينون على الاختصاصات الأخرى، فما العلوم الإنسانية، فما العلوم الاقتصادية، فما العلوم لي سيونس دور، دراسة الهندسة، فما اون ريبارتيسيون ايكيتابل ما بين الاختصاصات هذيا. الطلبة اللي يمشيوا بعد الحصول على البكالوريا ما عندهمش يمكن نفس لي بروبورسيون تاع الطلبة اللي يمشيوا en دوزيام ولا troisième سيكل. شكرا لك غفران، يعطيك الصحة على تأطير الموضوع.
Donc, Votre Excellence, le Consul général de France, Monsieur Dominique Mas, je vais entrer directement dans le sujet. Aujourd'hui, l'obtention d'un visa Schengen est devenue un vrai cauchemar pour les Tunisiens. Donc, des problèmes administratifs, d'ailleurs, obtenir un rendez-vous est devenu aujourd'hui pour beaucoup presque une mission impossible. On parle de rendez-vous pour juin, juillet, des heures de queue dans les locaux de TLS Contact. Qu'est-ce qui se passe? Les Tunisiens veulent savoir. Est-ce qu'il y a un problème avec TLS? Est-ce qu'il y a des procédures? On veut comprendre. Merci de m'offrir cette opportunité de refaire un point de situation, puisque vous savez que j'ai déjà communiqué un certain nombre de fois sur des radios concurrentes et amies. Le point de situation, vous venez de passer un extrait qui effectivement qui résume bien l'historique. Au moment où nous changions de plateforme informatique, nous arrivions à une hausse de demandes visa qui s'expliquait par la fin du Covid et qui s'expliquait aussi par la fin des mesures incitatives qui avaient un peu bloqué le nombre de rendez-vous. Donc au moment où, par exemple, au premier trimestre, les 4 premiers mois de 2023, nous avons une augmentation de 10% du nombre de demandes de visa par rapport à l'année 2022. Et au même moment, nous sommes dans ces difficultés d'apprentissage d'un nouveau logiciel, de réorganisation du service. Donc je pense que ce cap extrêmement difficile pour nous, et on a tout à fait conscience de la difficulté qu'ont eu les Tunisiennes et les Tunisiens à trouver des rendez-vous, ce cap est désormais, je dirais, derrière nous, en tout cas il s'efface. Les rendez-vous vont être, je pense, beaucoup plus fluides. Nous, on a retrouvé nos temps normaux pour un délai d'instruction. Normalement, un délai d'instruction visa, c'est 10 à 15 jours, pas plus. Et nous retrouvons aujourd'hui, comme nous avons pu, grâce à ce progrès, disons, ce retour en productivité, nous avons pu réinjecter sur le mois de mai et de juin 4500 visas, demandes de rendez-vous supplémentaires. Vous vous souvenez peut-être que sur une radio concurrente, je m'étais engagé à rajouter 2000 rendez-vous visa en mai et 2000 rendez-vous visa en juin. La traduction est un peu plus que ce qu'on espérait, puisqu'on a mis 4500. Donc, quand on peut rajouter, parce que ce qui a bloqué, si vous voulez, c'est notre capacité à traiter les demandes. C'est une question de moyens, Votre Excellence. Nous n'avons pas suffisamment de temps et de ressources humaines pour traiter. Nous avons été obligés de limiter le nombre de rendez-vous. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que là, en ce moment, nous sommes en train d'ouvrir les rendez-vous de juillet. Désormais, nous ouvrons mois par mois. C'est-à-dire que les rendez-vous d'août, c'est normal que vous ne trouviez pas de rendez-vous en août puisqu'on n'a pas ouvert les rendez-vous en août. Mais à partir de ce soir, nous avons ouvert les rendez-vous de juillet. Et dès aujourd'hui, je peux vous signaler que vous avez sur la plateforme actuellement, nous venons de réinjecter 4500 rendez-vous aujourd'hui. D'accord ? Ce sont des rendez-vous supplémentaires pour le mois de juin, plus les premiers rendez-vous de juillet. Dans le courant de la semaine, nous aurons à peu près le même nombre, un petit peu moins, 3600 rendez-vous vont être de nouveau réinjectés. Là aussi, des rendez-vous supplémentaires de juin, des rendez-vous pour juillet. Au total, en une semaine, on va dégager 8100 rendez-vous. C'est pour ça que quand je vous dis on est en train de sortir de cette phase un peu compliquée, ça ne veut pas dire que tout sera réglé. De toute façon, on n'arrivera jamais à satisfaire l'intégralité de la demande, mais c'est quand même quelque chose sur lequel on avance. Et les chiffres que je vous donne, bien entendu, sont en dehors des 6000 rendez-vous que nous avons bloqués pour les étudiants tunisiens qui, là, au cours de cet été, avec Campus France, vont constituer leur dossier pour aller étudier en France. Alors, pourquoi on fait ces injections massives? Je l'ai expliqué tout à l'heure, sur d'autres chaînes. C'est qu'on a constaté qu'effectivement, il y avait un certain nombre d'intermédiaires qui, soit à l'aide de ça. robots, On va parler de... soit des par du arnaques, personnel. Je n'appelle pas ça des arnaques. Ce sont des agences de voyage, des intermédiaires, qui utilisent un moyen informatique, un robot qui va scanner systématiquement les plages horaires de TLS, ou bien qui utilisent de la main-d'œuvre tunisienne, des gens qui ne dorment pas jour et nuit, qui regardent, et dès qu'il y a un rendez-vous, qui se libèrent. Est-ce que ces agences... Alors, je ne sais pas si ce sont des arnaques. Vous avez le droit de le faire. C'est pas, à ma connaissance de la loi tunisienne. La question, c'est est-ce qu'il est honnête de prendre autant d'argent? En tout cas, Quand TLS... vous allez en France et vous voulez voyager, vous allez à votre agence de voyage, ils vous donnent, vous payez 30 € et on vous prépare le visa. Mais TLS, là, c'est pas ça. Votre Excellence, TLS parle
et affirme qu'elle n'a aucun contact avec ces agences. Si vous avez la preuve d'un quelconque contact, nous sommes preneurs. Parce qu'on parle beaucoup de fraude. Et depuis que j'en parle et depuis que je lance des appels, je n'ai reçu aucune dénonciation précise en dehors de la rumeur, avec des noms et avec des éléments précis. J'ai bien expliqué comment ça fonctionnait à TLS. À TLS, la plateforme de rendez-vous est accessible par 2 voire 3 personnes au grand maximum. Ces personnes-là ne peuvent pas modifier les rendez-vous, ne peuvent pas ajouter de rendez-vous. Si de toute façon elles ajoutent un rendez-vous, c'est sur notre instruction. Et d'autre part, c'est contrôlé. C'est-à-dire que fin de semaine ou fin de mois, on identifie les rendez-vous qui ont été ajoutés par une tierce personne. Donc il y a ce contrôle qui est là. Ensuite, vous avez une totale, c'est totalement aléatoire. Vous ne savez pas sur qui vous allez tomber au téléphone, à TLS, quand vous prenez votre rendez-vous. Vous ne savez pas qui va traiter votre dossier. Et même, je dirais, chez nous, c'est une répartition totalement aléatoire des dossiers. Donc, croyez qu'on y fait extrêmement attention en Tunisie, mais même dans d'autres pays. C'est vraiment un sujet très sensible pour nous, la corruption et la fraude. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas décelé de fraude ou de corruption dans mes services ou à TLS. Et je suis preneur de toute dénonciation qui soit réelle, qui soit fondée et qui soit documentée. C'est ça, on ne peut pas porter des accusations gratuites. Donc, cessons les rumeurs et travaillons sur des faits. Ces agences, est-ce qu'ils ont un lien direct avec vous? Mais je ne les connais pas, moi, ces agences. Voilà. Je pense que ce sont des agences de tourisme, des agences de voyage, mais il y a plein d'autres gens. Il y a des intermédiaires privés eux ils achètent les rendez-vous. Eux, ils achètent des rendez-vous de... Dites-moi comment ils font. Allez, expliquez-moi. Il y a des accusations de certains... Non, dites, il y a des rumeurs. Travaillons... Vous savez... C'est des citoyens qui disent ça. Mosaïque, vous êtes quand même bien placé pour savoir le poids de la rumeur. Ce sont des rumeurs. Qu'on me montre qu'il y a une connivence entre quelqu'un de TLS qui prendrait rendez-vous pour quelqu'un d'autre de l'extérieur. C'est techniquement pas possible. Par contre, bien entendu que vous avez autour de TLS des intermédiaires qui circulent, des personnes qui circulent et qui disent on est d'accord avec TLS, donnez-nous 850 dinars, donnez-nous 3000 dinars et on vous organise le rendez-vous. Cela est faux, parce que techniquement, ils ne peuvent pas le faire. Mais je vais vous dire, il y a même des gens qui disent qu'ils connaissent le consul général. Il y a même des gens qui utilisent ma signature. Monsieur Dominique, je pense que le problème est plus profond que ça. Il y avait un accord entre la Tunisie et la France en avril 2008 que chaque année, la France reçoit 9000 Tunisiens. Mais cet accord reste encore inachevé jusqu'à maintenant. Alors, il y a 2 choses. D'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que la France, il faut l'entendre parce que ce sont des faits. La France reste quand même le premier acteur de la mobilité en Tunisie. La France, c'est 70% des visas Schengen. La France, c'est, je vous l'ai dit, 85 000 visas l'an dernier. C'est un taux de refus en 2022 de 28%, qui est élevé. Mais souvenez-vous que pendant plus de 6 mois, nous avons eu ces mesures dites incitatives qui étaient destinées à inciter justement un dialogue sur les politiques migratoires. 28% pour la France en 2022, on le compare avec le taux de refus des autres moyens, le taux de refus moyen pour les autres États membres Schengen, qui est de 36,5%. On peut toujours accuser la France, mais voilà les chiffres. Et on dira que c'est faux. Mais le taux de refus actuellement au mois de mai, il est entre 22, ça dépend des semaines, 22-24%. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, ce débat qu'on prête à la France et sur ces rumeurs, ça me fait beaucoup penser au moment du Covid, quand les gens venaient expliquer le bienfait d'un vaccin et qu'on avait une minorité qui occupait l'espace public pour dire le vaccin n'est pas bon et il tue les gens. Il fallait le documenter scientifiquement. Moi, je vous le documente avec des chiffres qui sont réels. Donc, pour revenir sur les chiffres que vous donnez, l'accord porte sur les travailleurs saisonniers. 9000 travailleurs saisonniers, uniquement. Donc cet accord-là, il est en passe d'être rempli, puisque, alors j'ai plus les chiffres en détail, puisque c'est l'Office français d'immigration, insertion qui suit ça, mais je pense qu'on est très proche des 9000 que nous devions atteindre. À côté de ça, vous avez tous les autres visas, ce qu'on appelle les visas long séjour professionnels. Nous allons d'ailleurs
Il faut savoir que tous les jours, nous avons 50 rendez-vous ouverts pour ces rendez-vous professionnels. Et là, à partir d'aujourd'hui, nous les avons portés à 60 rendez-vous, justement pour favoriser ce mouvement de professionnels. Mais c'est notre intérêt, c'est le vôtre aussi, de travailler sur justement ce mouvement de professionnels. Il faut... Êtes-vous d'accord avec moi, M. Dominique, que le visa est un instrument tellement caduque dans un monde cosmopolitisé? D'autres termes, Moi, je ne sais pas. D'autres termes, pourquoi les pays du Nord acceptent l'échange des marchandises, l'échange des services, l'échange des investisseurs? Ils restent jusqu'à maintenant très prudents et vigilants contre la mobilité des personnes, en tant que c'est un droit naturel. Écoutez, il y a un vrai débat là-dessus, je pense. D'abord, je ne vais pas me prononcer sur l'économie, le système capitaliste tel que vous le décrivez, qui prévoyait effectivement l'échange des marchandises, des capitaux et des hommes. Je comprends qu'en Tunisie aussi, on est sensible aux personnes qui viennent sur votre territoire, et vous êtes souverain là-dessus. D'ailleurs, il y a des visas pour un certain nombre de populations. Et j'ai entendu un certain nombre de propos ces derniers mois sur justement la présence de personnes de nationalité étrangère. Donc on est souverain, chaque État est souverain dans la gestion, l'adéquation entre la liberté, les libertés individuelles, dont la liberté de circulation, et puis les questions de sécurité, les questions migratoires sur son propre État. Donc la Tunisie n'est pas différente, la France n'est pas différente. On a une légitimité à protéger nos territoires. Je voudrais vous donner un chiffre, et ce serait intéressant de le comparer avec le chiffre tunisien. L'année dernière, je vous ai dit 86 000 visas, d'accord ? En 2022, nous avons 10 000 OQTF concernant des Tunisiens. Les OQTF, c'est les obligations de quitter le territoire français. Ça veut dire qu'ont été identifiés, il y en a certainement d'autres qui n'ont pas été identifiés, 10 000 personnes qui sont en situation illégale sur le territoire français. 86 000 visas. Donc vous comprenez que la question migratoire, elle reste posée. Et je ne parle même pas de la question sécuritaire. Juste permettez-moi, Votre Excellence, sur quelle base ou normes repose l'octroi ou le refus de visa? Les critères. Et les critères, est-ce qu'il y a des normes? Les critères, ils sont effectivement bien précisés dans les différentes directives européennes. Et ils le sont aussi sur le site France Visa. Et il s'agit de les donner, de les remplir avec un certain nombre de documents. Et il faut que vous constituiez un document complet qui précise que vous voyagez bien. Donc il faut un billet d'avion, il faut une réservation d'hôtel qui n'ait pas été annulée de préférence, ou un certificat d'hébergement. Il faut effectivement des preuves que vous avez des ressources, parce qu'effectivement, si vous n'avez aucune ressource, on peut s'interroger sur la façon dont vous allez vivre pendant 15 jours en vacances à Paris ou sur d'autres choses. Il faut un certain nombre de documents, quand vous avez des enfants, qui précisent votre filiation, qui précisent les autorisations parentales. Pourquoi j'ai lu des critiques en disant oui, moi j'ai obtenu... Je remplis ces conditions-là. J'ai donné un dossier complet. C'est très bien de donner un dossier complet. Il faut donner un dossier complet, sinon c'est une cause de refus. Mais après, chacun, nos agents ont la capacité d'analyser. C'est pas parce que vous avez porté toutes les pièces que vous allez automatiquement avoir un visa. C'est parce qu'on va analyser s'il y a un risque migratoire ou un risque sécuritaire avec vous. Il faut savoir que toutes les demandes passent au crible d'un certain nombre de fichiers sécuritaires, et pas uniquement français, mais d'un certain nombre d'autres pays Schengen. Et puis, nous-mêmes, on passe au crible les dossiers. Et je peux vous dire que la fraude est énorme, et que cette fraude est extrêmement dangereuse. Et de toute façon, les dossiers dans lesquels nous avons au moins une pièce qui est frauduleuse, ils sont rejetés. Alors, est-ce que vous trouvez... Parce que la fraude, c'est ça, je vais vous dire. La fraude, la fraude, ce sont des faux visas. Alors, je ne montre pas le nom. D'accord ? Ce sont des faux visas qui sont établis, où on nous dit, voilà, j'ai déjà obtenu un visa il y a 2 ans. En termes de sécurité, c'est quand même pas très bon. La fraude, c'est cela. C'est une note du Conseil national de l'ordre des médecins et un diplôme de Paris, comme quoi je suis docteur en médecine. Cette personne voulait aller travailler comme médecin en France. Alors, il y a beaucoup de Tunisiens qui vont en France pour se faire opérer ou se faire suivre médicalement. Est-ce que vous accepteriez, vous, d'être suivi par un faux médecin ? Certainement non. Certainement non. La fraude, ça peut être des fichiers CNSS qui sont faux, ça peut être des conventions de stage qui ont été trafiquées,
vous voyez les risques qu'il y a derrière. Et j'ai l'intention, et avec l'aide des autorités tunisiennes, j'espère, en tout cas, j'ai l'intention de porter ces dossiers à l'attention de l'administration tunisienne, parce que c'est extrêmement grave, c'est des faux et usages de faux, c'est des utilisations de logos qui ne sont pas autorisés, quand ce n'est pas la production de fausses vignettes. En tout cas, est-ce qu'il y a un traitement de faveur pour ceux qui veulent étudier en France? On parle de visa pour les étudiants tunisiens. Ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai été frappé par le chiffre qui m'a été donné hier, parce on a réuni avec Campus France, on a réuni les anciens élèves tunisiens qui ont fait leurs études en France. Il y a actuellement en France, en 2022-2023, nous avons 14 000 Tunisiens qui font leurs études. L'année dernière, nous avons fait partir 4 500 Tunisiens. Donc il y a un vrai engouement sur les études en France, proximité de la langue et proximité culturelle. Et ce que nous organisons, c'est que désormais, tout étudiant qui veut partir faire ses études en France passe par Campus France. C'est Campus France qui va vérifier la composition du dossier et qui va lui prendre directement le rendez-vous visa. Donc, c'est vraiment un message important pour les jeunes de leur dire, concentrez-vous sur vos examens, concentrez-vous sur la préparation de votre avenir, ne vous occupez pas, ne stressez pas sur le rendez-vous visa, parce que vos rendez-vous sont bloqués. On a 6 000 rendez-vous qui sont bloqués entre la mi-juin et la mi-septembre pour permettre à tous ces étudiants, et j'espère qu'il y en aura plus de 4 500, de pouvoir partir étudier en France. Une question sur TLS Contact. Est-ce que vous trouvez normal, monsieur le consul, et que toute la Tunisie n'a qu'un accès à un seul point pour la demande de visa? Alors, c'est très bien que vous me posiez cette question, puisque nous venons, dans le cadre d'un marché public, de renouveler le contrat avec la société TLS. Vous évoquez des délais d'attente à TLS, vous évoquez des problèmes. Encore une fois... Des missions presque impossibles pour obtenir ce rendez-vous. Le rendez-vous, oui, mais les délais d'attente et les conditions, il faut vérifier. Moi, j'ai une étude tous les mois. TLS fait une enquête de satisfaction auprès de ses usagers, d'accord? Donc, c'est à peu près 1500 usagers qui sont interrogés, d'accord? Le taux de satisfaction est de 80%. Ils sont satisfaits d'attendre, de faire des queues devant le TLS? Le taux de satisfaction de leur accueil est de 80%, et le taux, la satisfaction vis-à-vis de la durée d'attente est de 90%. Il ne faut pas confondre à partir du moment où vous rentrez à TLS et les gens qui attendent dehors. À TLS, vous avez des gens qui attendent dès 8 heures pour leur rendez-vous qui est prévu à 10 heures. Vous n'allez quand même pas dire à TLS qu'ils sont responsables de ce temps d'attente. Puis vous avez des gens qui n'ont pas rendez-vous et qui attendent dehors. Qui n'ont pas rendez-vous, qui attendent dehors. Quoi faire? Mais je ne sais pas. C'est des réclamations, monsieur le consul. C'est des réclamations. Non, mais invitez-les. Mais je veux dire, la question, moi, je vais assez souvent à TLS, et de façon, comment dire, sans prévenir. C'est notre droit au consulat d'auditer TLS régulièrement, et je peux vous dire que j'y vais régulièrement, et je vois les gens qui attendent. Et quand j'interroge quelques personnes, ils me disent oui, on est là, mais parce que, alors, on vient de Sfax, on vient de Sousse, ou même on vient de Tunis, mais comme ils ont peur de rater le rendez-vous, bon, vous voyez. Je ne veux pas les critiquer, mais c'est assez compliqué. Mais quand vous rentrez à TLS, vous avez votre rendez-vous et vous passez, je crois, assez rapidement. En tout cas, nous venons de renouveler le contrat avec TLS. Et dans ce contrat, nous avons d'abord un travail à faire avec eux pour lutter justement contre ces inscriptions, vous savez, ces prises de rendez-vous automatiques certainement par des robots informatiques. Donc, on va mettre un certain nombre de nouveaux verrous. D'autres normes, monsieur le consul? D'autres normes, certainement, pour permettre aux usagers individuels d'accéder plus facilement à la plateforme de rendez-vous. On est toujours un peu en retard, nous, d'une guerre informatique par rapport à des gens qui utilisent ces méthodes, mais on va essayer. L'autre rapport, c'est un nouveau centre TLS à Tunis, beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux pour permettre d'accueillir beaucoup plus de monde. Et nous avons décidé de l'ouverture d'un centre à Sfax qui pourra prendre les rendez-vous pour Sfax et la région, y compris région du Sud. Et dernier élément que je voulais porter à votre connaissance, c'est qu'à partir, donc le contrat va démarrer en novembre, à partir de novembre, les frais de service de TLS vont passer de 33, actuellement ils sont de 33 €, ils vont descendre à 28 €. Voilà, contrairement à ce qui a été dit dans certains documents de plaidoyer, les frais de service vont descendre de 5 €, donc ça fait à peu près 15 dinars,
pour les frais de TLS. Justement, vous parlez de la question de remboursement. C'est une peut-être réflexion, monsieur le consul. Pourquoi il n'y a aucun remboursement dans le cas d'un refus de visa? Oui. Écoutez, vous avez comme moi votre permis de conduire. Certainement. Alors moi, je suis certainement moins malin que vous, puisque je ne l'ai pas eu au premier coup, je l'ai eu au deuxième coup, en France. Et on m'a demandé de payer. On ne m'a pas remboursé quand j'ai échoué au premier coup. Hein. Je ne sais pas si ici, le service des mines vous rembourse quand vous échouez. Mais c'est pas la même chose. Non, c'est pareil. Vous voulez que je prenne un autre exemple? OK. Le consulat... Non, mais c'est pas la même chose. C'est la même chose. Qu'est-ce que vous payez quand pareil. Non, qu'est-ce que vous payez quand vous prenez déposer un dossier visa, et qu'est-ce que vous payez aussi quand vous déposez votre permis? Vous payez... Tu payes pour avoir un rendez-vous? Non, vous payez pour avoir un rendez-vous et des personnes qui vont analyser, qui vont travailler, qui vont prendre votre dossier, et qui vont travailler sur votre dossier. C'est la même chose avec le service des mines, sauf qu'en plus, vous payez l'examinateur. Mais on peut prendre l'exemple des visas... vous voulez qu'on prenne l'exemple des visas tunisiens? Visa tunisien. Le prix d'un visa tunisien, je crois, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 90 euros. D'accord? Le nôtre est à 80 euros. Et quand vous n'avez pas le visa tunisien, est-ce que l'État tunisien rembourse le paiement? Donc, c'est une norme Schengen. Tunisien, j'ai pas demandé d'avoir le... Mais non, mais je vous informe. Vous voyez, je veux dire, il faut comparer les choses. C'est le frais de travail du dossier. C'est une décision Schengen. Peut-être qu'un jour, les États Schengen décideront de changer. Mais la décision, c'est que les frais de visa correspondent aux frais de service et non pas à l'obtention d'un visa. Trouvez-moi un pays au monde qui rembourse les frais de visa et ça peut faire bouger effectivement la décision Schengen. Monsieur Dominique, il y a une question très, je pense que pertinente. Est-ce qu'il y a une relation entre les procédures compliquées du visa avec la position politique de la France envers la Tunisie actuellement? Au niveau de ce qu'on appelle le recul démocratique ou ce qu'on appelle les critiques qui posent la France envers la Tunisie. Alors, je vais vous faire une confidence. Je n'ai reçu, on est entre nous, je n'ai reçu aucune instruction ou aucune pression pour changer une politique de visa. Premier point. Deuxièmement, vous voyez bien que, alors je le dis avec toute la sympathie que j'ai pour notre ambassadeur, mais vous voyez bien pourquoi on fonctionne avec un consulat général et une ambassade. L'ambassade s'occupe des affaires politiques, le consulat s'occupe des affaires consulaires. Et on a un chef de mission consulaire. Moi, je veux dire, les choses, on travaille ensemble, mais je veux dire, les choses, les éléments sont totalement dissociés. Voilà, sous la même politique. Mais bien sûr, mais en tout cas, moi, j'ai pas de pression, aucune pression politique ou aucune pression de qui que ce soit pour réguler les visas. Moi, mon seul souci, en fait, j'en ai deux de soucis. Hein. Je l'ai dit plusieurs fois, moi je suis juste de l'autre côté de la rive, d'accord? Donc je comprends ces échanges dont on a besoin, ok? Donc mon seul souci, parce que c'est aussi l'intérêt de mon pays, c'est qu'il y ait de plus en plus de Tunisiens qui viennent faire des affaires, qui viennent faire du commerce, qui viennent travailler chez nous, qui viennent étudier chez nous. C'est vraiment sincère, c'est mon intérêt, mais j'ai quand même un souci derrière, hein, qui est, de par mes fonctions, le risque sécuritaire, le risque migratoire. Et avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un quota, Votre Excellence, à ne pas dépasser? Un quota pour l'obtention, pour donner le visa? Non, pas de quota. Non, il n'y a pas de quota. La seule limite que nous avons, c'est notre capacité humaine à traiter les dossiers. Je vous l'ai dit, l'année dernière, 125 000 dossiers. Moi, je voudrais en traiter beaucoup plus. Mais il faut être conscient, on va pas utiliser la langue de bois. Hein. On n'arrivera jamais, nous, France, seuls, à traiter l'ensemble des demandes de visa en Tunisie. Et ce qui me gêne un peu des fois dans ce débat, c'est que tout le monde parle, on me dit en ville, sur les visas et sur la question de l'accès à la France, à Schengen, etc. Et moi, je pense que ce n'est pas forcément le problème. Le problème, c'est aussi pourquoi est-ce que vous avez autant de jeunes Tunisiens qui veulent partir et partir définitivement de la Tunisie? Des fois, c'est pas un départ définitif. Non, c'est pas un départ définitif. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on le voit malheureusement à travers ce qui se passe en Méditerranée, il y a un flux très important de Tunisiens qui, par tous les moyens, c'est humain, je veux dire, essaient de rejoindre l'Europe. Ça devrait nous interpeller tous. Vous savez que la Tunisie traverse une crise économique très dure. C'est naturel quand même, hein? Et la France assume
une sorte de responsabilité historique dans ce cas-là. Je On sais peut le pas, dire ça- ou non? Bon, enfin, moi, je ne veux pas rentrer sur ce débat. Je vous ai dit que le consulaire était séparé du politique. Mais il me semble que l'indépendance de la Tunisie date d'il y a à peu près 60 ans. C'est ça? Enfin, en tout cas, à mon avis, on a... Quel rapport? Parce qu'on n'est pas en responsabilité. La France n'est pas en responsabilité, contrairement à ce que pensent certains. La France n'est pas en responsabilité sur les partis politiques et économiques Certainement. de la Tunisie. En tout cas, deux annonces importantes pour ce soir. Un autre centre à Sfax Oui. de TLS pour faciliter un peu la tâche pour les Tunisiens qui demandent ce visa et voilà, qui viennent de Sfax, qui viennent du sud, donc un autre centre, et baisse des frais de dossier Tout à fait. de 5%, c'est ça, de 5 Non, de 5 euros. de 5 euros. 5 Donc euros. deux J'ai pas fait annonces. le calcul. On passe voilà. de 33 euros à 28 euros. Donc, ces 5 euros, ça fait à peu près 15 dinars. Et voilà, et en même temps, il y a aussi voilà, c'est un travail sur les dossiers, sur le fait que voilà, d'avancer un peu les dates. Kauthar, je ne sais pas si vous avez une question avant de faire le récap et traduire un peu ce que monsieur le conseiller a dit. Donc جددنا العقد مع TLS باش يتم انهاء اشكال المواعيد محاولة خاصة في بعث معناها مقر لتيريس في صفاقس، وهذا باش يسهل شوية المواعيد بالنسبة للناس اللي مقدمة مواعيد وتجي فقط تونس. الخدمات ولا ملفات اللي تتصب في تيريس، عاوني شوية محمد صالح في التراديكسيون توكاوثر كتنجم، باش يكون التخفيض من 33 اورو ل 28 اورو، دونك 5 اورو تقريبا. بقيه لي زانونس اللي عملهم لو كونسول جينيرال دو فرانس مسيو دومينيك بالنسبه ماس. للطلبه اللي يستناوا في اللي يحضروا في امتحاناتهم، يقول ثم 6000 موعد تم تخصيصه للطلبه، ويقول لهم ما تخليوش التفكير في المساله هذه تحيركم على قرايتكم، ورانا خصصنا لكم 6000 موعد. تحدث قال ثم 4000 ثم 14,000 تونسي واصلوا في دراستهم في فرنسا حاليا. نتحدث على مسألة هامة بالنسبة لهم ولاحظوها بشكل كبير، وهي تدليس الوثائق. يقول اللي باش يتم تقديم الوثائق اللي عندهم المدرسة للجهات الرسمية. قال المسألة شملت حتى أطباء. ردا على محمد صالح يقول مثل حتى ضغط من سفير ولا مثل حتى علاقة بالسياسة بين مسألة تقديم التأشيرات. الهاجس الأول بالنسبة لهم والهاجس الوحيد هو الأمن، والثاني يتعلق بالهجرة. قال السؤال اللي نسألوه اليوم علاش تسألوه التوما زادة على ثم هالعدد كبير من الشباب اللي يسعى للهجرة ومغادرة البلاد. حكي على الوسطاء، يقول اللي ما ثماش فساد داخل تياليس ولا داخل القنصلية. يقول اللي ثم ملفات يحبوا يقدموها. حكينا على دي ريكلاماسيون، حكينا على ناس تشتكي من انه ثم ديزاجونس قاعده معناها تعمل في شويه الارناك. فالقنصل العام يقول اذا كان ثم ملفات تحبوا تقدموها انا موجود لتقديمها. وعكس هذا يقول ما دام ما وصلت لنا حتى مؤيدات وما ثم حتى ملف، تبقى المساله هذه من باب الاشاعات. قال لاحظنا وسمعنا على وجود وسطاء ما عندهم حتى علاقه بهم، ما عندهم حتى علاقه بتياليس. هذا ما ثم يحكش اللي ثم فساد. تقول تم استعمال ربوات من قبل بعض الاطراف. وقال اللي فما صحيح تسمع على حديث التوسط والحصول على موعد بمقابل مالي هام. يقول اللي هما مستعدين باش يتفاعلوا ايجابا اذا كان جاء ملف وكون يضمن مؤيدات. قال هذا اذا كان يبدي صار وقت كوفيد والناس اللي خرجت تتحدث على التلقيح وتقول التلقيح هذه ضاره وتنجم تؤدي للوفيات، لكن دون انهم يقدموا وفيات. ويقول اللي ثم تطور كبير في عدد طلبات التاشيرات. مثلا في الثلاثيه الاولى ارتفع العدد ب 10% في عدد طلبات الحصول على مواعيد للتاشيرات. وفما 4000 فما 10,000 موعد في ماي وفي جوان. والمشكل بالنسبة لهم يتعلق بمشكل الوقت وبالرصيد البشري. ذاك علاش ذاك اللي أجبرهم على التقديس في وقت سابق من المواعيد. واليوم يقول الناس اللي قاعدة تسأل مازال ما تمش فتح باب الحصول على مواعيد بالنسبة للشهر. وتم 4500 موعد جديد خاص بشهر جوان. ويذكر أن فرنسا هي أول بلاد في الحصول على التأشيرات بنسبة 60%، ولنسبة الرفض 28% تقريب، واللي في شهر ماي بين 22 و 24%.
Shukran Kauthar, c'était la traduction. Je vous laisse. Je promets que la prochaine fois, j'essaie de faire un peu en tunisien. Ah, Parce que d'accord. je vois comme notre ami souffre. Elle fait l'effort pour ça, merci Kauthar. Dernière question, est-ce qu'il y a un traitement de faveur pour les artistes, pour les... je ne sais pas, pour ceux qui... Parce qu'on a... J'ai vu une... Dernièrement, Les hommes de théâtre, Les les hommes de théâtre. journalistes. Dernièrement, on a Surtout les journalistes. beaucoup parlé aussi. Oui, j'imagine. Comment Mais faire je vous l'ai dit, je prendrai vos passeports à la fin de l'émission. On a beaucoup parlé de notre artiste. Surtout Alors, Mohamed oui, Al-Amidi, Mohamed. hein. Écoutez, Surtout. moi, d'abord, j'ai vu un commentaire là sur le Facebook. Quelqu'un demande qu'il y ait une file particulière pour les intellectuels, l'élite. Enfin, bon, je sais pas. Enfin, c'est pas très démocratique. Sur les artistes, comme sur d'autres personnes, hein, quand on sait qu'elles ont des engagements importants qui défendent la culture tunisienne, bien entendu qu'on leur facilite les choses. Moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Binomar. Mais d'ailleurs, il a remis un poste pour repréciser les choses. Voilà. Tout C'est ça un s'est malentendu. enflammé. C'est un malentendu et du coup, on a beaucoup d'émotionnel. Encore une fois, pour demander un visa Schengen, il faut déposer un dossier sur France Visa et ensuite chercher à prendre rendez-vous. En l'occurrence, M. Binomar n'avait pas constitué son dossier. Donc, comment peut-on savoir qu'il a besoin d'un visa s'il ne demande pas ? Donc, le problème a été, dès qu'on l'a su, le problème, je crois, a été réglé. Mais personne n'a parlé de toute l'équipe de ce merveilleux film de Madame Benania, les filles d'Olaf, d'Olfa, pardon. D'Olfa. Et je veux dire, si elles Olaf, ont pu ça fait monter, autre chose. pardon, si elles ont pu monter, mais depuis le début, je me trompe sur le titre de ce Pas film. grave. Mais si elles ont pu monter les marches à Cannes, c'est parce que en très peu de temps et avec beaucoup de difficultés logistiques, je peux vous le dire, nous avons réussi à obtenir les visas pour toute la troupe. Mais personne n'en a parlé. De la même façon, sur les personnes qui sont prières au théâtre chez nous, On eh parle bien, du train qui ne vient pas à l'heure. Hein. On parle du train qui ne vient pas à l'heure. non, mais là, c'était parce qu'elles étaient à l'étranger, en Égypte, etc. Donc, il a fallu regrouper tout le monde, refaire les choses en très peu de temps. On y a réussi. Je veux dire, j'ai aussi une équipe et je leur rends hommage parce que ce sont des gens, comme je l'ai déjà dit, quand nous étions en situation de ramadan et d'horaire ramadan, ils restaient travailler pour avancer le travail parce que nous avions trop de dossiers de visa. Donc, je leur rends encore une fois ce soir hommage. Il y a des gens qui ne sont pas, je dirais pas prioritaires, mais on ne le dit pas, mais chaque fois qu'une personne doit partir en France en urgence parce qu'elle a un rendez-vous médical, parce qu'elle va voir un membre de sa famille qui est souffrant, eh bien on le fait discrètement, on les aide parce qu'on n'est pas des machines ou des méchants bureaucrates. On prend en compte effectivement toutes les situations et toutes les dimensions humaines sur le sujet. Merci beaucoup. J'avais Taj juste, Masrir. peut-être juste un mot parce que je pense, si vous me permettez pas, mais je voudrais quand même rappeler un minimum de conseils pour déposer un visa. C'est vraiment d'abord anticiper votre demande. Vous pouvez déposer votre demande de visa jusqu'à 6 mois avant la date de voyage. Donc anticiper au maximum pour être sûr de ne pas être coincé par un problème de rendez-vous. Deuxièmement, des dossiers complets. Un dossier non complet, bon, nous, Français, on est un peu tolérants, mais bon, un dossier non complet, normalement, réglementation Schengen, il est refusé. Et un dossier complet, c'est un dossier aussi qui est sincère. D'accord ? C'est quand vous êtes hébergé par votre oncle à Paris, n'allez pas nous mettre un hôtel de l'hôtel Ibis à Roissy, alors qu'on sait que c'est faux. Hein. Donc il faut que ça soit complet. Et prenez surtout rendez-vous par rapport à votre situation. Vous avez des rendez-vous visa touristiques, des rendez-vous long séjour. Alors de temps en temps, les gens, notamment les intermédiaires, c'est là où ils vous mentent. Ils vous vendent un rendez-vous. Vous voulez aller faire du tourisme à Paris. Ils vous vendent un rendez-vous, mais en fait, c'est un rendez-vous de long séjour professionnel. Et quand vous arrivez à TLS, c'est normal. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, la personne ne sera pas prise. Voilà. Donc là aussi, ne cherchez pas à recourir aux intermédiaires qui, bien souvent, d'abord vous mentent, n'ont pas d'accord et d'accès privilégié avec nous, et ensuite font souvent de très mauvais dossiers, voire vont inclure dans vos dossiers des documents faux. Et alors là, c'est vous qui ensuite passez pour un fraudeur. Et enfin, dernier point, parce qu'on n'en a pas conscience, je voudrais que les gens se présentent à leur rendez-vous. Savez-vous que nous avons un taux de no-show au rendez-vous qui varie entre 12 et 18%. L'année dernière, il était de 30%. C'est pour ça que maintenant, les frais sont payables avant. Mais même en payant les frais, on a 18% des gens qui ne se présentent pas. C'est-à-dire 18% des gens qui prennent la place d'autres personnes qui ont un besoin urgent de voyager. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que aidez-nous à vous aider à travers justement de ne pas utiliser les intermédiaires, de
d'essayer de se présenter, essayer d'avoir des dossiers complets pour que nous, on puisse dire oui, on fait partir toujours plus de Tunisiens en France. ذكر حكي على اللي صار مع الفنان روف بن عمر اللي قال ما قدمش اصلا ملف حتى معناها نحكيو ردا على جدل اللي صار. وذكر بالتوضيح اللي خرجوا روف بن عمر وقال الحكايه تم تجاوزها. حكى ايضا على فريق فيلم بنات ألفة وكوثر بن هنيه اللي قال سهلوا لهم باش يكونوا حاضرين في مهرجان كان. استغرب شويه الحديث على الامتيازات لكن قال كل ما يتطلب الامر بالنسبه للاشخاص يكونوا في حالات طارئه مرض للعائله ولا الدراسه الشغل وغيره يحاولوا انهم يتعاونوا ويتفاعلوا بشكل سريع. حكي ايضا على بعض النصائح اللي قالهم للناس اللي يحبوا ياخذوا تأشيرات وقال عاونونا باش نعاونوكم. يقول حاولوا تقدموا المواعيد نتاعكم قبل 6 شهور من الموعد اللي محددينه باش تسافروا. تجنبوا انكم تمروا بالوسطاء وحضروا ملفاتكم بشكل جيد خاصة في علاقة بالحجوزات لبعض النزل اللي تثبت من بعد اللي هي مدلسة. وقال اللي ثم زاد نسب باش يحكي عليهم ما حكيش عليهم وهي هامة اللي هي للناس اللي تاخذ مواعيد وما تحضرش واللي نسبة كانت 30% عام اللي فات اليوم تتراوح بين 12 و 18%. يقول الناس هذوما نذكروا اللي ياخذوا في مواعيد في بلاصة ناس أخرى ثم يتخلفوا عن الحضور. شكرا كوثر. Merci beaucoup monsieur le consul général de France Dominique Mas. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. C'est partagé. شكرا لكم محمد صالح. شكرا كوثر.